मेवाड़ना श्रीनाथ जी दर्शन आपो दुखड़ा कापो दर्शन आपो दुखड़ा कापो मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरों राखो। चरण कमल शीश नमावी वंदन करो श्रीनाथ जी चरण कमल शीश नमावी वंदन करो श्रीनाथ जी दया करीने भक्ति देजो दया करीने भक्ति देजो मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरों राखो।
દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. 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 ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. ગાયોનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. તમે મને આજની ઘડી તે રળિયામણી, આજની ઘડી તે રળિયામણી. હારે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી. આજની ઘડી તે રળિયામણી, હારે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી. મારા વાલાજી પધાર્યાની વધામણી.
આજની ઘડી તે રળિયામણી હારે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી. હરિયા તોરણ બંધાવ્યા હારે મેં તો હરિયા તોરણ બંધાવ્યા. હરિયા તોરણ બંધાવ્યા હારે મેં તો હરિયા તોરણ બંધાવ્યા. એ મારા વાલાજીને મોતીડે વધાવ્યા વધાવ્યા રે આજની ઘડી તે રળિયામણી હારે વાલા આજની ઘડી તે રળિયામણી. બિન પાયે બ્રજ પાપે પદ પાંકાય કહા શ્રી ગિરિધરાઈ રાધિકા
नहीं कराता तुरंत सुन लेने जो कोई मजा ना कराता निरंतर ताते डरता हे यमकाल प्रजापति की अति प्यारी कहानी यमुना जी पर प्रजापति की आते प्यार करेंगे प्रजापति की आते प्यार करेंगे समरथ होगा निहारा जगत में यमुना जी परमा दयाल यमुना जी पर कृपाल जगत में यमुना जी पर कृपाल यमुना जी परमा यमुना जी परमा भाग्य सौभाग्य श्री यमुन जुदे भाग्य सौभाग्य श्री यमुन जुदे भाग्य सौभाग्य श्री यमुन जुदे भगवत शंकर बात ये न के नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ कर ताके श्री यमुना सर्वस्व जुदय भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जुदय आनंद दास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे ताको श्री यमुना जो सर्वस्व देहि भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जुदेहि भगवत शंकर बात ये न केला है सदा काने जवादी संग कार कृपा श्री वल्लभ कर ताके श्री यमुना सर्वस्व जुदेय कृपा श्री वल्लभ कर ताको श्री भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जुदेय भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जुदेय भाग्य सौभाग्य भाग्य सौभाग्य भाग्य सौभाग्य भाग्य सौभाग्य बोल श्री वसंत राय प्यारे की जय श्री
વલ્લભાધીશ કી જય. मदन मोहनलाल प्यारे की जय, वल्लभाधीश की जय, यमुने महारानी की जय, द्वारकेशलाल प्यारे की जय, माधवराय प्यारे की जय, वसंतराय प्यारे की जय. गोलोकवासी बचुभाई भगवानजी पाठक एनी माला पेरामणी में माला ओछवणी में भेट 1001 રૂપિયો. गोलोकवासी अमृतलाल भाई भगवानजी माला पेरामणी में ₹1001 भेट. गोलोकवासी प्रभुदास उद्धवजी एना तरफ माला पेरामणी में 1001 રૂપિયો भेट. बोल श्री यमुने महारानी की जय, वसंतराय प्यारे की जय. गोलोकवासी बचुभाई भगवानजी एना तरफथी जमनाजी ओछवणी में 1001 રૂપિયો भेट आपे. बोल श्री यमुने महारानी की जय. गोलोकवासी संतोष बेन मचुभाई एना तरफथी लोटी उत्सव में 1001 રૂપિયો भेट आपे. बोल श्री यमुने महारानी की जय. गोलोकवासी प्रभुदास उद्धवजी पाठक एनी लोटी उत्सव में 1001 રૂપિયો भेट आपे. बोल श्री यमुने महारानी की जय, वसंतराय प्यारे की जय. गोलोकवासी अमृतलाल भाई भगवानजी एना तरफथी लोटी उत्सव में 1001 રૂપિયો भेट. बोल श्री वसंतराय प्यारे यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश श्री गिरिराज धरण की जय, श्री साते स्वरूप की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, श्री वसंतराय प्यारे की जय, श्री कृष्णराय प्यारे की जय. શ્રી દ્વારકેશલાલ મહારાજ શ્રીના સેવક મારા પિતા શ્રી બચુભાઈ ના સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ શ્રીના સેવક મારા પિતા શ્રી બચુભાઈના સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. श्री द्वारकेशलाल महाराज श्रीना सेवक मारा पिता श्री बचुभाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. श्री द्वारकेशलाल महाराज श्रीना सेवक मारा मातु श्री संतोषबेनना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. द्वारकेशलाल महाराजना सेवक मारा मातु श्री संतोषबेनना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. द्वारकेशलाल महाराज श्रीना सेवक मारा मातुश्री संतोषबेनना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. लालजी महाराज श्रीना सेवक मारा पिता श्री अमृतलाल भाईना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. लालजी महाराज श्रीना सेवक मारा पिता श्री अमृतलाल भाईना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. श्री द्वारकेशलालजी महाराज श्रीना सेवक मारा पिता श्री अमृतलाल भाईना सर्वे वैष्णवने जय श्री कृष्ण. श्री माधवरायजी महाराज श्रीना सेवक मारा मोटा बापूजी प्रभुदास भाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. श्री माधवरायजी महाराज श्रीना सेवक मारा मोटा बापूजी प्रभुदास भाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. श्री माधवरायजी महाराज श्रीना सेवक मारा मोटा बापूजी प्रभुदास भाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. धरण की जय, श्री साते स्वरूप की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय,
શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય, શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય, શ્રી દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય, શ્રી માધવરાય પ્યારે કી જય, શ્રી માધવરાય પ્યારે કી જય, શ્રી માધવરાય પ્યારે કી જય, શ્રી વસંતરાય પ્યારે કી જય, શ્રી કૃષ્ણરાય પ્યારે કી જય. કૃતાર્થોહમ ન સંશય. શ્રીમદાચાર્ય ચરણમ શરણમ સર્વદેહિનામ અશેષ દોષ દહનમ મસ્તકે રાજતામ મમ. ઉપસ્થિત આજના અલૌકિક માલા પિરામણી મનોરથના મનોરથી એવા પાઠક પરિવારના સર્વે સભ્યો અને આ પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરાના ઉત્સવમાં મનોરથમાં એકત્રિત થયેલ સર્વે ધર્મ અનુરાગી વૈષ્ણવ ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે ત્યાં પરંપરાથી જેવી રીતે આપણે વડીલોને વૈદિક વિધિ કરીએ, શ્રાદ્ધ કરીએ, બ્રહ્મભોજન કરાવીએ, એ રીતે યાદ કરીએ, પછી લૌકિકની રીતે આપણે બધું રાખીએ એમ યાદ કરીએ. હવે એ તો એના લૌકિક અને વૈદિકની જે ઓળખ હતી એ પ્રમાણેનો ક્રમ એ થઈ ગયો. હવે બ્રહ્મ સંબંધી પણ હતા, વૈષ્ણવ હતા, તો એને યાદ કેમ કરવા? તો એમને યાદ કરવાનો ક્રમ કે મનોરથ હોય તો એ આપણો આ માલા પિરામણીનો મનોરથ. કે આપણા વૈષ્ણવ વડીલ માતા પિતા દાદા દાદીને યાદ કેમ કરવા? તો કે ઠાકોરજીને અરોગાવો, મનોરથ કરો, અષ્ટસખાની વાણી, ભગવદ નામ લેવાય, વધાય થાય, યમુનાજીનો ક્રમ થાય. તો એ રીતે આપણે આપણા વૈષ્ણવી વડીલને યાદ કરીએ છીએ કે જે વારસો, જે સંસ્કારનો, ઓલો વિઘાનો તો આપી ગયા હોય, પણ સંસ્કારનો જે વારસો આપી ગયા વડીલ ધર્મનો, એ બહુ અગત્યનો છે. કે આપણા રૂટ્સ, આપણા મૂળ, અહીં તો ખેડૂત જ છે ને બધાય, તો મૂળનું મહત્વ તો જાણો જ છો ને, એમ કે મૂળિયા. હવે માણસની સમસ્યા શું છે આજે ખબર? બધે પાણી રેડવા જાય કે બધાય સંબંધ લીલા રીએ, બધું મારું લીલું રીએ. જેટલા કુટુંબ, કબીલા, પરિવાર, સમાજ, એના નોકરી ધંધાને લગતા એ તો રાખવા જ પડે, ક્યાં જાય? પણ એમ બધાય સંબંધ લીલા રાખે. તો એક ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ છે ને, એ લીલો રાખવો જરૂરી છે. એને લીલો રાખવાનો માધ્યમ શું? તો કે સેવાનો અવસર મળે ત્યાં સેવા કરવી, ભગવદ નામ લેવાનો અવસર મળે ત્યાં ભગવદ નામ લેવું, કીર્તન કરવું, અથવા ના મળે તો ઘરે કરવું. ક્યાંય કદાચ ના ગયા હોય, આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં આ પરંપરાથી, અને આ કાંઈ પણ આ મનોરથની અત્યારની પરંપરા નથી, આ તો છેટ લગભગ 450 વર્ષ શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુના સમયમાં, ગોકુલનાથજીના સમયમાં, કે લૌકિક રીતે પહોંચી ગયા ને પછી ગોકુલ ભટ્ટે દર્શન કર્યા કે ના પિતા તો મારા સેવામાં જ છે. અને એ જે ઉત્સાહ અને આનંદ આવ્યો ને, પછી એમણે જે મનોરથ કર્યો એ આ જ પ્રકારનો હતો કે તિલક થાય ને, કંઠી વટાય ને, એમને યાદ કરીને બધું પ્રસાદ વંટાય, યમુનાજી વંટાય. તો આપણા વડીલને આપણે એ અલૌકિક ઓળખ એની છે, વૈષ્ણવની ઓળખ છે, એનાથી આપણે યાદ કરીએ છીએ આ મનોરથ દ્વારા. અને એમણે જે વારસો આપ્યો છે એને આગળ ધપાવવાનો છે, પેઢી દર પેઢી. દાખલા તરીકે આપણા સંતાનોને આપણે જ સમજાવવું પડશે કે શ્રી રામ કોણ છે ને શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે. એ કાંઈ બીજા થોડી કેવા આવે એમ. તો દરેક ઘરમાં આપણી પોતાની ફરજ છે કે એ સંસ્કાર એનામાં નાખીએ.
કે જેનાથી એ ધાર્મિક વારસો એનામાં આવે એટલે લૌકિક તમારી કેટલી બધી સમસ્યાઓ ઓટોમેટિક એમાં ને એમાં સોલ્વ થઈ જાય. દાખલા તરીકે માતા પિતાનું સન્માન, અનાદર, આ બધે જ્યાં ઘટતું જોવા મળે આપણને, કે વૃદ્ધાશ્રમો ખુલે ને ત્યાં આપણા વડીલ હોય. મેં તો ઘણાની મુલાકાતે લીધેલી છે. અહીંયા એક છે ને ત્યાં ખીરસરામાં એ છે, કે કેશોદમાં તો આપણા વૈષ્ણવનું છે, કે એવી વ્યવસ્થા છે કે વૈષ્ણવ કોઈ બિચારું એવું હોય કે જે મહાપ્રસાદ લે, તો એવી વ્યવસ્થા પણ કેશોદમાં છે અને એમાં વડીલો બધા રહે છે. વ્યવસ્થા કોઈ વૈષ્ણવ કરે કે સમાજના લોકો એના હૃદયમાં તો રામ વસે એટલે બિચારા આવી વ્યવસ્થા ઊભી કરે કે વડીલોને આશરો મળે, કે સંતાનો નથી સાચવતા તો વડીલોને આશરો મળે. પણ સમાજ માટે એક મોટામાં મોટી આ ઉપાધિ ના કહેવાય, મોટામાં મોટી આ સમસ્યા ના કહેવાય. વૃદ્ધાશ્રમ ખુલે એ રાજી થવાની વાત નથી ઓમ, પણ આ પાયાના આવા તો કેટલી બધી સમસ્યા તમને. જો ધર્મ આપણા જીવનમાં હોય ને, જો ધાર્મિક ગ્રંથો આપણે વાંચ્યા હોય, કે જો ધર્મના સંસ્કાર આપણા ઘરમાં હોય, તો ઘણી બધી સમસ્યાઓથી ઓટોમેટિક આપણે દૂર રહીએ. એ મોટું કામ. વિચાર છે ને એને શુદ્ધ કરે. જેમ બ્રાહ્મણ હોય બધા, તો એ સંધ્યા કરે, છેલ્લે ચતુસ્સાગર પર્યંતમ ગો બ્રાહ્મણેભ્યો શુભમ ભવતુ, ગાયો અને બ્રાહ્મણોનું શુભ થાય એવું એ કહે. અને અર્ઘ્ય આપે ત્યારે આખા જગતનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવના લઈને અર્ઘ્ય આપે. કે હું ખાલી મારા માટે નથી કરતો, પણ સૂર્યનારાયણની સેવા કરીને. બ્રાહ્મણ શું કામ કરે છે? તો કે સૂર્યનારાયણની સેવા કરીને હું આખા જગતનું સમષ્ટિનું કલ્યાણ કરું છું. તો આ અગત્યનો ભાવ છે. હવે આવું જ્યારે હૃદય થઈ જાય ને પછી આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ કે કાંઈક ભગવત નામ લઈએ તો ઠાકોરજીને વધારે વાલા લાગીએ. કે એક તો સારું કામ એ કરે છે, સત્કર્મો એ કરે છે, ન કરવાના નથી કરતો એ આવે ને ભેગા. સારા કામે કરે છે, ન કરવાના નથી કરતો, અને પાછી મારી સેવા એ કરે છે, સંસારે છે અને ભક્તિ એ કરે છે. જુઓ, સંન્યાસી કોઈ કદાચ ભક્તિ કરે કે સંન્યાસી કોઈ કદાચ સેવા કરે ને તો એમાં કંઈ નવાઈ નથી, કે એ કાંઈક એ રસ્તે હાલે ને એ સાધના કરે ને એ કાંઈક મેળવી લે. અઘરું તો એ છે કે આપણે સંસારમાં રહીને એ સેવા કરીએ છીએ, સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરીએ છીએ. હમણાં જ મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ આપણે ઉજવો. આજે લોકો બહુ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની વાતો કરતા હોય ને, મેં કીધું મહાપ્રભુજીએ 500 વર્ષ પહેલાં કર્યું હતું. જે વેદમાં અને શાસ્ત્રોમાં સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રોને સ્વતંત્ર કાંઈ કર્મ કરવાની, યજ્ઞ કરવાની, હવન કરવાની, કોઈ પણ પૂજા વિધિ કરવાની એ સ્વતંત્ર અધિકાર નથી. એના પતિ સાથે બેસવું પડે. હવે આ તો એક સત્ય વાત છે ને. કોઈ સંસ્થા પછી કદાચ કહેતી હોય હા કે એવું ક્યાંય નથી લખ્યું, એવું 150 જગ્યાએ લખેલું છે એમ વેદમાં કે ભાઈ નથી અધિકાર, એને સાથે જ બેસવું પડે. હવે મહાપ્રભુજીનું ક્રાંતિકારી પગલું જોવો ત્યારનું. આપ શ્રીએ એ સમયે આજથી 500 વર્ષ પહેલાં જે સ્ત્રીને સ્વતંત્ર યજ્ઞાદિક કે પૂજનાદિકનો અધિકાર નથી, કોઈ કર્મનો અધિકાર નથી, કોઈ વૈદિક કર્મનો અધિકાર નથી, એ સ્ત્રીને એના ઘરે એનું સેવ્ય સ્વરૂપ ઠાકોરજી પધરાવી અને કૃષ્ણ ભક્તિનો ઉચ્ચ અધિકાર આપી દીધો છે ને. ઘરે ઘરે સેવા, અને લગભગ આપણા બહેનો જ કરે છે વધારે. ક્યાંક બધાય મંગલા કરાવીને નીકળે કામ ધંધે, બધાય કંઈ કે નોકરી હોય, વ્યાવૃત્તિ હોય, એટલે એમાંય કંઈક ખોટું નથી. કારણ કે તમે જે કદાચ વ્યાવૃત્તિ કરો છો અને તમારે જે આવક થાય છે એમાંથી પાછું કંઈક ને કાંઈક સેવામાં જ અંગીકાર થાય છે રોજ. એટલે એ પાછી સેવા જ છે ને. તો એ સેવા તો છે જ તમારી, પણ એ સેવા આપણી કેમ ધીમે ધીમે વધે એવું પ્લાનિંગ દરેક લોકોએ રાખવું જોઈએ. કે વ્યાવૃત્તિ એનો તો
સમય મારું શરીર ચાલે, મગજ ચાલે, પછી એની અવધિ હોય, પછી તો આ સ્પેર પાર્ટ બધા ઢીલા પડતા જાય, તો પછી શું કરવાનું? આમ તો એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ જાય કે આપણે આરામથી ભગવદ નામ લઈ શકીએ, ભગવત સેવા કરી શકીએ. આપણા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ને આપણે સેવા કરી શકીએ. તો મહાપ્રભુજી એક વસ્તુ જ કહે છે કે કૃષ્ણ માટેનો પ્રેમ અગર હૃદયમાં છે તો તમને કૃષ્ણ ભક્તિ પૂરેપૂરી ખીલશે, તમને ફલશે. શરત આ છે. પછી એ જરૂરી નથી કે તમે સ્ત્રી છો, પુરુષ છો, કઈ જ્ઞાતિના છો, કે ગરીબ છો, કે પૈસાવાળા છો, એવું નથી. આપણે અહીંયા વાર્તાજી વાંચો તો બધાય ઉદાહરણ છે. શેઠ પુરુષોત્તમ દાસને અહીંયા ખૂબ સંપત્તિમાં મદન મોહનલાલ બિરાજતા, ખૂબ વૈભવથી સેવા કરતા શેઠ પુરુષોત્તમ દાસ ને દામોદરદાસ સંભલવાળા, એવા એ બધા ઉદાહરણ છે. અને ક્યાંક ગદાધર દાસજીની ખાલી જલની લોટી થઈ રહી હતી, બોલો. એક દિવસ કાંઈ વ્યવસ્થા ના થઈ તો વિનંતી કરી કે આજે આ જલની લોટીમાં આપ પ્રભુ બધું માનજો. તો ઠાકોરજી તો બધું માન્યા, પણ એમની ટેક એવી કે એને પછી પ્રસાદમાં જલની લોટી લીધી. આપણી જેમ નહીં કે મિશ્રી ને મેવો પછી સીધું બહાર ગવે ખાવા માંડે, એ ટેક હતી. તો એ અવસ્થાની તો ક્યાં આપણે વાત કરવી, પણ કાંઈક એમાંથી આપણે કે વૈષ્ણવ થયા છીએ, આવું વારે વારે મળે ના મળે સસ્પેન્સ છે ને. કોઈ કહી તો શકે નહીં કે જન્મ મારો ક્યાં થવાનો, હવે પછીનો જન્મ કોઈ છાતી ઠોકીને કહી શકે ક્યાં થવાનો? કોઈ ના કહી શકે. તો આ વિચારવું જોઈએ બધું કે આમને આમ માણસ થયા છે, આ 84 લાખમાંથી બચીને માણસ બનાવી દીધા, તો પછી વિચાર ચોક્કસ કરવો જોઈએ કે હવે આ બધું વેડફાઈ ના જાય. બધું લૌકિકમાં બરાબર છે કે આપણે જીવનમાં જેમ ભણીએ ગણીએ, બધા જીવનના તબક્કા હોય, વ્યાવૃત્તિ કરીએ, નોકરી કરીએ, વ્યવસાય કરીએ, ધંધો કરીએ, એ બધું કરીએ, એ બધું કરતા રહીએ, પણ અંતતો ગતવા આપણું જીવન ભક્તિમાં પરિણમવું જોઈએ કે ઉંમરના એક પડાવ પછી હું ભક્તિ કરીશ, પછી હું શાંતિથી. અને આજના સમયે તો એ સાચી લક્ઝરી ખરેખર કયો ને તો એ જ છે કે તમે રોજ સવારે ઠાકોરજીનું થોડીક વાર નામ લઈ શકો, ધ્યાન કરી શકો, કે સેવા કરી શકો. એ જો શાંતિથી કરી શકતા હું ને તો ચોક્કસ સમજજો કે તમારી ઉપર કૃપા છે ઠાકોરજીની. હા, અઘરું છે. આજ તો કોઈ કરતો હોય તો ઓલા 4 જણા બીજા કરવા ના દે. અત્યારે તો એવી ઉપાધિ છે, કંઈક ને કંઈક આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, એનું જ નામ સંસાર છે. પણ એમાંથી પણ આપણું ભજન જળવાયેલું રહે. ભજન છે ને એમાં એક શક્તિ છે. હું તો બધા સમાજમાં જાઉં, અહીંયા તો આપણા બધા વૈષ્ણવો જ છે, પણ હું એ બીજા સમાજને કહું કે એના કદાચ આપણે તો શ્રીનાથજીને માનીએ, એ તો કદાચ કોઈને પણ માનતા હોય, કોઈ પણ ઈષ્ટ હોઈ શકે, પણ ત્યાં પણ હું એમ જ કહું કે તમારી જે શ્રદ્ધા છે ને એ જ તમારી તાકાત છે. જેમાં હોય તમારે પાવરથી જીવવું છે, તમારે સારી રીતે જીવવું છે, તમારે સફળ થવું છે, તો તમારું જ્યાં કેન્દ્ર સ્થાન શ્રદ્ધાનું છે એને બળવતર કરો રોજે રોજ. ઠાકોરજીના ચણાવી રોજ ઢળતા હોવી જોઈએ આપણે. એકવારની નહીં કે 4 દિન કે ચાંદની ના હોય. એ તો એકવાર આવ્યું જીવનમાં તો એ ગયું નહીં, પછી એનું નામ ઢળતા. તો જેમાં પણ હોય આસક્તિ, જેમાં પણ આપણું એક શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર હોય, આપણા ઠાકોરજી હોય, તો એમાંથી પછી હવે જે કરશે એ ગોવર્ધન ધારણ કરશે ને. ગિરિરાજજી નીચે આવી ગયા પછી ઉપાધિ કેવી? ગિરિરાજજી માટે ઠાકોરજી ધારણ કરીને બિરાજતા હોય તો પછી આપણો સંસાર તો નાનકડો છે. સમજાણું ને? ગોવર્ધન કેવડો મોટો, ગિરિરાજ બાવા જોવો તો 21 કિલોમીટર લાંબા, આમ આખા પરિક્રમા આપણે કરીએ તો એવડો જો પ્રભુ ધારણ કરીને બધાને બચાવી શકતા હોય તો એ પ્રભુ આપણા ઘરે બિરાજે. એ આપણો અવડો નાનકડો સંસાર ઉચકી જ લે ને, એમાં કંઈ થોડી મોટી વાત છે. જરૂર છે આપણા વિશ્વાસની અને આપણા શ્રદ્ધાની. એટલે કહું છું કે એ લીલો રાખો સંબંધ, એને લીલો રાખવો જરૂરી છે. મૂળિયે પાણી જાય
તો બાકીના પાંદડા ને ડાળખી ને ફળ ને ફૂલ બધું એ સરસ રહે, બધું લીલુંછમ રહે. પાણી તો અહીંયા જ નાખવું પડે ને, ખાલી આમ ઉપર ઉપર તો હાલે નહીં. ને મૂળમાં પાણી જાય તો સિંચાય, તો એ વૃક્ષ સિંચાય અને તો મોટું થાય. તો આપણા ભાવને બચાવવા માટે, ને તમે બધા ખેડૂત છો ને, તો ઓલા ખેતી કરતા હોય તો ઓલી એક બીજી પોઈન્ટ એ છે કે આ નિંદામણ કાઢો ને, તો દુસંગ છે એ એવું છે. હા, એને કાઢતા રહેવી પડે. આ આપણો મેઇન ટ્રેક કે આપણે આમ કરવાનું છે, બરાબર. જુઓ તો જ કામનું છે. મનુષ્ય જીવનનું સાફલ્ય જેમાં છે કે આપણે ઠાકોરજી કે કંઈક ભગવાન આપણે જેનું ઈષ્ટ હોય એ પ્રાપ્ત કરીએ, નહીં તો અર્થ ના રહ્યો કાંઈ. તો ચોપગા થઈ ગયા હોય તો એ હાલત, તો હાલત ને. ભગવાને વિચારવાની શક્તિ આપી, વિચારને આચરણમાં મૂકવાની શક્તિ આપી. માણસને વિચાર આવે કે આમ કરવું એટલે એમ કરે. તો મહાપ્રભુજી એ જ કહે છે કે ઠાકોરજીના વિચાર કરો અને મનોરથ કરો, તો તમારા વિચાર અલૌકિક થઈ ગયા, અને સેવા કરો એટલે આચાર અલૌકિક થઈ જાય. પછી ન કરવાનો ટાઈમ જ ક્યાં રહ્યા? તમે એકવાર સેવામાં લાગી જાઓ, નહીં તો પછી તો જેને કહેવાય ને કે દિવસ બાય દિવસ, દિવસ બાય દિવસ પછી તો કૃપા થાય. ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય કે આ સેવા કરે છે, આ નામ લે તો એની કૃપા થાય તો આગળ આનંદથી લઈ શકીએ. તો વાત બહુ સમજવા જેવી છે કે ઠાકોરજી પાસેથી કાંઈ જોતું નથી. સમજાણું? ઠાકોરજીને વિનંતી એ કરવાની નથી, એને અપ્રસન્ન થાય, પ્રસન્નતા જ રહીએ એમ જ આપણે સેવા કરવાની. તો ઠાકોરજીને તો વિનંતી એ કરવાની નથી. સમજાણું? પણ જે થશે કે જે હું કરીશ એ ઠાકોરજીની કૃપાથી જ હું સફળ થાય, એ ભાવ તો દરેક વૈષ્ણવે રાખવાનો છે ને, થાય જ ને. એ ભાવ તો કોણ કરે? કોઈ બીજું આવીને ના કરે, આપણું ઠાકોરજી જ કરે. આપણું જે કાંઈ અવળું છે એ સવળું કોણ કરશે? આપણા પ્રભુ જ કરશે. અને એ વ્યવસ્થા મહાપ્રભુજીએ આપણા ઘરે કરી દીધી. ક્યાંય આઘું એમ ઓલું કે ને ઇમરજન્સીમાં ભાગવું જ ના પડે, ઘરે જ બિરાજતા હોય. કોઈ ઇમરજન્સી આવી એટલે પહેલાં દંડવત ત્યાં કરી લેવાય. હા, તમારા ઘરે જ પાવર બિરાજે. પણ હવે હા, આપણે વિશ્વાસ, આપણી શ્રદ્ધા, આપણો વિચાર, તો કેટલા માણસ સુખી જ છે. તમારું દુઃખ ઊભું જ ના થાય. આજ ઉપાધિ કેવી ખબર? હવે કાંઈક પણ ઉપાધિ કે દુઃખ ઊભું થયું હોય પછી કંઈક ચેક કરો તો અમુક સમય પહેલાંનો એનો પોતાનો જ એવો ખોટો નિર્ણય હોય કે જેના કારણે એ દુઃખ ઊભું થયું હોય. પછી દોષ આપણે ભગવાનના, અરે ભગવાને કેવું કર્યું આમ. ભગવાન ક્યાં કાંઈ આવું, ભગવાન તો કૃપાળુ છે. ભગવાને તો આ જેટલા અસુર માર્યા ને, પૂતનાને મારી, પૂતનાને યશોદાની ગતિ, હા, પછી આ બધા અસુરો માર્યા કે બધા જે અધ્યાસ રૂપ દૂર કર્યા બધા, તો એ બધાને ઉત્તમ ગતિ આપી, કારણ કે ભગવાનના દર્શન થયા ને ભગવાનના હાથે માર્યા. એ કરુણાવાળા ભગવાન. આપણે તો એવા અસુરે નથી ને, આપણે તો રોજ સેવા કરીએ. એ કૃપા ના કરે? કરે જ ને. હા, એવા કરુણાવાળા. રોજ તમે નામ લ્યો ને, કદાચ 4 નામ લેવાય કે નાનકડી સેવા થાય કે થોડી સેવા થાય, પણ એ રાખવી બહુ જરૂરી છે. તમે આસન લગાડીને ભલે ઘરે 10 મિનિટ બેસતા હોવ ને તો એ ચાલુ રાખજો, એ બંધ ના કરતા. મેં ત્યાંથી જ છે. ઓલું કે ને ગામનું ક્યાંથી આવતું હોય લાઈન ઇલેક્ટ્રિકની, તમારા અહીંયા આખા શ્રીનગર ગામમાં આવતી હોય છે ને લાઈન, તેનું ક્યાંક હશે ને ઓલું સબસ્ટેશન. હા, બસ એવું. હા, તો એ આપણું એ છે. એક સનાતની તરીકે, એક વૈષ્ણવ તરીકે એ પાવર વગર જીવીએ તો નકામું છે. એ રાખવાનું છે. આપણી સાથે કોણ છે? આપણી સાથે કઈ શક્તિ છે? અને એ પછી ને હંમેશા વિચાર છે ને ઊંચા રાખવા, એવા ના રાખવા કે મને કોક આવીને ટેકો દે, મને કોક આવીને મદદ કરી દે. એમ
પ્રભુ મને એવી શક્તિ આપો કે હું એવો કેપેબલ બનું કે બીજા ચારને હું ટેકો આપું એવો બનું. આ વિચાર લઈ આવવાની બહુ જરૂર. આજના યુવાનોએ તો ખાસ સમજાણું. તો ધર્મ આ બધું શીખાડે. ખાલી ધર્મના સંસ્કાર આપણા બાળકોમાં એ તમારે કંઈ લાંબુ ટૂંકું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. બસ મુખ્ય જે પુસ્તકો છે એ વાંચવાનું કંઈક ને કંઈક આપણામાં અને એનામાં એ હોવું જોઈએ. કે ભાગવત વાંચે કે રામાયણ વાંચે, મહાભારત વાંચે, પણ એનો અનુભવ એને હોવો, પરિચય એને હોવો જોઈએ. કારણ કે એ પેઢીને જો આપશું નહીં આપણે તો પછી અહીંયાથી અટકી ગયું આપણાથી જ. એના માટે ધર્મ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. પછી તો ભગવાનની ઈચ્છા. આપણી જવાબદારી છે. ભલે વીઘા આપો 50 વીઘા, જેટલા આપો એટલા આપો, સોનું આપવું એટલું આપો, પણ ભેગા આ ભૂલતા નહીં. તો એના માટે હિત છે. મનુષ્ય થયા છીએ તો કંઈક ને કંઈક આપણું એમાં કંઈક રસ્તો આગળ વધે એ જ કામનું છે. તો એ આધ્યાત્મિક પણ ઉન્નતિ થાય, લૌકિક ઉન્નતિની સાથે સાથે. વિશેષમાં તમારે પ્રસાદ લેવાનો સમય થઈ ગયો છે એટલે વધારે સમય નહીં લેતા, પણ મહાપ્રભુજીની કૃપાથી જે માર્ગ મળ્યો છે અને એ માર્ગમાં જે આપણો આ મનોરથ છે તો એક વૈષ્ણવી પરંપરાને આગળ લઈ જવાનો મનોરથ. તો આજે આ બધા મનોરથી પરિવારને ક્રમ કર્યો એના માટે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આશીર્વાદ. કે જે આપણો માર્ગનો પરંપરાનો મનોરથ છે તો એનાથી શું થયું તો કે આ પેઢીથી એક પરંપરા આગળ વધી અને જ્યાંથી જે વડીલોએ આપણને આપી ગયા હોય કે હું પણ એ જ રસ્તે ચાલીને એમાં મારાથી થાય એટલું કરીશ, એ આપણી ભાવના હોય તો એમાં એ ઓટોમેટિક રાજી છે. આપણા વડવાઓને યાદ કરવા કદાચ પહોંચી ગયા હોય બધાએ, એને રાજી કરવા હોય તો શું કરવું? તો કે એમના ઠાકોરજી બિરાજતા હોય એ પ્રસન્નતામાં રહીએ, સેવા એની કરો તો એ ઓટોમેટિક એ રાજી છે. જ્યાં પણ હોય એ રાજી. કોઈ લૌકિકમાં એ કદાચ કોઈના માતા પિતાને કંઈ ગમતું હોય ને કે બાપાને આ ધર્મ ગમતો, હવે એ પહોંચી ગયા ત્યારે તો આપણે કરાય એમાં કાંઈ નહીં. હા, તો એ રાજી થાય એમાં. હા, તો વાહ, હજી મને જે સેવા ગમતી એ દીકરાએ જાળવી રાખી, એ કરે છે. હા, તો ઓટોમેટિક એમાં રાજી થાય અને આશીર્વાદ આપે. આ પિતૃ આશીર્વાદ આપે ને બધા સુખી રહે ને એ હોય ને એટલે એ ઓટોમેટિક આપે. સમજા? હા, ઓટોમેટિક રાજી રહે. તો જે ધર્મ આપણને વિચાર આપે છે કે વિચાર દ્રષ્ટિ આપે છે એ દિશામાં આપણું જીવન આગળ વધે. આવા મનોરથો એમાં આપણને વિશેષ ઓલો કે ધક્કો લગાડે. હા, કે જે કદાચ જરૂર હોય તો એ ધક્કો એ લાગી જાય. અને ક્યાંય બીજે નહીં પણ આપણા જ ઘરમાં જે બને આપણાથી પાઠ થાય તો પાઠ, કીર્તન થાય, ધોળ થાય, સેવા થાય, પણ એ 10 મિનિટથી માંડીને જેને જેટલી કૃપા જેના ઉપર પણ એ થતું હોય એ ચાલુ રહે એવી આપણા સૌ ઉપર કૃપા કરે. ફરીથી મનોરથી પરિવારને પણ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદના અભિનંદન કે એમના આવનારી પેઢીમાં પણ આ જ રીતે આપણા સનાતનના સંસ્કાર, આપણા વૈષ્ણવ ધર્મના સંસ્કાર એવા ને એવા જળવાયેલા રહીએ અને તેઓ પણ આ જ રીતે લોકોની, ગાયોની, ધર્મની, સમાજની બધાની સેવા કરતા રહીએ એવી એમના પર પણ ખૂબ ઠાકોરજી કૃપા વરસાવે એટલું કહી વિરામ લઉં છું. શરણ આયે શરણ આયે સોઈ કાર દે જન શરણ આયે સોઈ કાર. હાલો હાલો પ્રગટ પુરુષોત્તમ વલ્લભ રાજ લલાર જય જન શરણ આયે
मेरा जय लाल जय जाना शरण आए सुतारे जितना मेरा वेसाया की कमी का इतना आदितनी रवे साया की गणिता इतने दो हमारे माला कंठ तिलक माथे शंख चक्र वपुधारे महापते को तार जय शरण आए मानिक अमानिक प्रभु के गुण ऐसे महापति का शरण आए सुतारे शरण आए सो तार जय जन शरण आए सो तार शरण आए सोई तार जय जाना शरण आए होए परम कृपालु विवल्लभ नंदन करते कृपा निज हाथ बात परम कृपाला से वल्लभ नंदन करत कृपा निज जन चरण आए अनुराही रही तो पद श्री गोबर तननाथ करत कृपा निज हाथ मात जन शरण आए अनुसराही ग्रहे सो पद से गो